하하. 옵스리. 라라. 야. 환영합니다. 모두 환영하고 하나님 환영합니다. 하나님 앞에 we surrender, Lord. 하나님의 마음에 들어가고 싶습니다. 주님, 하나님께 돌아갑니다. 주님, 이 축제가 오늘 우리를 위해서 하나님께서 준비하신 그 축제입니다. 하나님께서 말하십니다. 배고픈 자는 하나님께 오라고, 그리고 물이 필요한 자는 하나님께 오라고 하십니다. 초대하십니다. 그 헛된 것들, 그런 것들을 다른 데다 두고 하나님께 오라고 하십니다. 돈도 필요 없고 능력도 필요 없고 네, 그냥 오세요. 그냥 오세요. 네. 그리고 그냥 오세요. 그냥 오세요. 우리가 돌아온 탕자처럼 다시 돌아가고 하나님께 돌아가고, 그리고 지친 그 큰 형처럼 다시 하나님께 돌아갑니다. 아버지 품으로 다시 들어갑니다. 주님, 저희 자신을 다시 돌아봅니다. 돌아보고 하나님 앞에, 하나님 그 빛 앞에 다시 돌아가길 원합니다. 저를 초대하여 주셔서 감사합니다. 저에게 주님 새로운 신발, 새로운 겉옷을 공짜로 주셔서 감사합니다. 주님 감사합니다. 주님은 선하시고 우리가 이해하지 못해도 주님은 너무나 선하십니다. 우리를 초대해 주셔서 감사합니다. Fails me, and all my days have been held in your hands. The moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing goodness. I love you, Lord. I love you, Lord. Your mercy never will be, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing the goodness of God all my life. My life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing the goodness. You're good, God. I love you. Have led me through the fire in darkest night.
close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived the goodness of God. I love your voice, I love your voice. Oh, you have led me through the fire in darkest night. Every night you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness. Oh, happiness go away in Jesus' name. All my life, and all my life you have been faithful. He is good. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. With our hearts, we declare all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You have overcome all my pain and all my suffering. They cannot stand in front of your goodness forever. Just sing it out, your song, about what God has done in your life, about His goodness that has no equal. Oh Lord, you're faithful. Oh Lord, you're faithful. You will be, Lord. Lord, when I need my job, Lord, you are there already preparing. Lord, when I need, Lord, strength, Lord, here we are. You have strength like eagles for those who believe in you and trust in you. Oh Lord, oh Lord, we need joy here. Your true joy. Oh, filled with joy of your salvation. You are faithful. We already entered into His place, His holy place, through the blood of Jesus, through the blood of Jesus, through the blood of Jesus. How much is good. Running after me, with my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Declare over your families. Oh, your goodness is running over the nation, running out wherever I step on. Oh, your goodness. He wants to bless you. My life laid down, surrender now. I give you everything. Doesn't count. Oh goodness, it's running out. It's running out.
been so, so good. With every breath that I make, oh, I will sing the goodness of God. All my life you will be faithful. All my life you have been. 확신합시다. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. 성령 축제를 하나님께서 오늘 밤에 성령 충만함으로 축복해 주실 하나님을 인하여 감사드립니다. 이 시간에는 헤르노트 여기 브루더 개마인데 장로님과 홍명희 선교사님 잠깐 나와서 소개하는 시간이 되겠습니다. 나와주세요. 감사합니다. Liebe Schwestern und Brüder, ich grüße euch ganz herzlich. 형제자매 여러분 정말 진심으로 환영합니다. Ich freue mich ganz sehr und fühle mich geehrt, dass ich heute unter euch einen Gruß ausrichten darf von der evangelischen Brüderunität unserer Kirche hier. 형제 교단을 대표해서 제가 이렇게 여러분 앞에 서게 된 것을 정말 기쁜 마음으로 여러분과 만나게 돼서 감사합니다. Es ist für uns wunderbar, dass ihr schon seit 8 Jahren hier Gäste seid und dass wir jetzt mal miteinander sprechen und ich euch begrüßen darf. 8년 동안이나 오셨는데 정말 너무 늦게 왔죠. 제가 이거는 번역이 아니라 제 얘기입니다. 어쨌든 8년 만에 여러분 뵙게 돼서 진짜 정말 영광입니다. Wir hier sagen Bruder und Schwester zueinander in der Anrede und das ist so schön, dass wir das auch über Kirchen und Ländergrenzen hinweg tun können. 형제 자매가 된다는 게 이렇게 좋은 거 아니겠습니까? 나라와 국경을 초월해서 말이에요. 하나님 안에서. 예. Mein Name ist Michael Schmorde. Ich bin hier in der Kirchenleitung tätig. Ich bin kein Pfarrer, sondern ich bin ein Jurist und kümmere mich um verschiedene Dinge, die für unsere Kirche wichtig sind, Rechtsfragen, Personaldinge und ja, habe an vielen Stellen Verantwortung und so darf ich heute auch bei euch sein. 저는 미하엘 슈모데라고 하는데요. 저는 목사는 아니고 법조인입니다. 그래서 교단에 관계된 모든 일들 가운데 법과 관련 독일은 법이 강하니까요. 법과 관련된 모든 일을 감당하면서 이렇게 여러분에게 인사드리게 되었습니다. Ich habe vorhin schon am Abendbrottisch erzählt,
Als ich ein junger Mann war, war ich in England in einer internationalen christlichen Sprachschule. 자기가 영국에 있을 때, 당신이 영국에 있을 때, 젊었을 때, 그때 어학 코스에서 만난 여러 나라의 사람들 가운데 Und dort habe ich eine große Zahl koreanischer Christen kennengelernt, die alle sich auf die Mission vorbereiteten. 그때 만난 그 한국 청년들이요, 전부 선교사를 하겠다고 준비하던 사람들이었습니다. Und ich war erstaunt, dass alle von Herrnhut wussten. Also, dass man in Korea lernt und Bescheid weiß über die Geschichte von Zinzendorf und die Geschichte der Mission, was in Herrnhut vor 250 Jahren war. 예, 자기도 너무 놀란 게 그들이 그 한국 분들이 전부 헤레누트에서 왔다 보니까 헤레누트를 전부 알고 계시는 거예요. 그 이유는 아마 어떤 그 찐젠도르프의 역사와 이러한 것들을 이미 다 알고 계신 듯 했어요. Und so freuen wir uns, dass wir mit Schwester Hong auch so jemanden hier unter uns haben dürfen, der aus Korea in einem weltweiten Dienst gegangen ist. 예, 그래서 이제 제가 여기에 온 이후로 제 이름은 홍명인데요. 예, 저와 함께 같이 이렇게 같이 교회 내 여러 가지 일들을 같이 담당하게 돼서 기쁘게 생각합니다. 저는 그냥 대충 합니다. 대충 해석을 합니다. 예. Und für mich ist das so ein Zeichen für eine weltweite Kirche, dass wir gemeinsam the body of Christ sind, also der Leib Christi, wie wir auf Deutsch sagen. 우리 교회는 정말 예수님의 몸을 중심으로 해가지고 정말 전 세계에 뻗어나가 있습니다. Und ich weiß nicht, ob ihr schon gehört habt, hier in Herrnhut oder in unserer Kirche haben wir das Losungsbuch, wo wir Bibelworte für jeden Tag ausgewählt haben, ausgelost haben. Und ich wollte euch grüßen mit einem der Worte, das heute in der Losung steht. 이분들의 로중이라고 하는 말씀 그리고 그 삶이라는 한국어로 또 번역이 나와 있는 로중 말씀을 매일매일 뽑아서 읽는 것이 찐젠도르프 교회의 전통입니다. 그리고 오늘에 해당하는 그 말씀이 무엇인지 찾아왔습니다. Und es ist das Wort aus Johannes 6. Herr, wohin sollen wir gehen? Du alleine hast Worte des ewigen Lebens. Darf ich noch mal sehen? 요한복음 6장 68절입니다. 68? 주님, 우리는 어디로 가야 합니까? 당신은 생명의 삶으로 인도하는 말씀이 있습니다. 오늘의 말씀입니다. 네. Vor wenigen Wochen ist eine Mitarbeiterin bei uns gestorben im Alter von 48 Jahren. 우리 가운데 같이 일하던 48세 여자분이 갑자기 돌아가셨어요. Und wir waren sehr ratlos. Warum? Und wir haben über die Todesanzeige dieses Wort geschrieben. 우리 그때 너무너무 놀래가지고 많은 참 슬픔 가운데 빠져 있을 때 이 말씀으로 위로를 받았습니다. Und für mich ist das so ein Zeichen, dass egal was passiert, auch bei allen Zweifeln, die vielleicht bleiben, wir bei Gott eine Heimat haben und dass Gott den richtigen Weg weiß und uns führt. 그래서 이런 의미 가운데 정말 하나님이 영원한 삶에 대한 그래서 어떤 일이 우리에게 일어날지라도 상관없이 영원한 삶에 대한 확신 그것이 가장 중요하리라고 생각합니다. Aber ich wollte jetzt nicht predigen, 예, 지금 설교하려는 것이 아닙니다. 예. sondern nur einen kurzen Gruß sagen und euch herzlich Danke sagen, dass ihr immer wiederkommt und vielleicht noch einen kleinen Hinweis geben. Wir haben überlegt, 예, 지금 저희가 이제 또 한 가지를 여러분에게 안내를 해드릴 텐데요. wir haben überlegt, wie wir vielleicht auch die Verbindung stärken können
und die Idee gehabt, es könnte einen Freundeskreis koreanisch-deutsch geben, wo wer das möchte, seine Adresse hier lassen kann und Informationen bekommen kann und vielleicht auch mit einem Beitrag die Arbeit unserer Gästemission unterstützen kann. 대충 이럽니다. 여러분이 오셨다 이제 싹 가시잖아요. 그러면은 어떤 연결점이 없고 또 1년을 기다려야만 여러분을 만날 수 있고, 그래서 저희들이 아주 고민을 해가지고 하나의 그 친선 모임 같은, 그러니까 한독, 그러니까 우리는 이 헤레노트와 한국 분들과의 어떤 만남을 어떤 그런 거를 만들 수 없을까, 그런 고민을 가지고 여러분에게 왔습니다. Ja, das ist eine herzliche Einladung. Man kann sich eine herzliche Einladung und wer möchte, kann so einen Beutel mit der Einladung zu Hesamo, dem Freundeskreis, 그 mitnehmen. 이름이 해사모인데 혹시 아시는 분 있으세요? 해사모의 뜻을? Ja. 예. 우리 사모님에게는 일단 먼저 가장 지혜로우신 분이라서 선물을 드리겠습니다. Aber vielen Dank, dass ich hier bei euch sein darf. 그러니까 해사모는 헤르노트를 사모하는 모임이에요. 근데 그걸 독일어로 해사모 이렇게 제가 만들었어요. 그래서 이분들도 이제 해사모 그러고 있어요. 그래서 해사모입니다. 그리고 해사모를 여러분에게 요 안에다가 편지를 넣었어요. 그래서 이렇게 독일 분이 선물을 준다는 거는 거의 없는데, 그래서 40가정에게 이거를 주고 싶다고. 그러니까 우리 이분의 마음이 좀 전달됐으면 좋겠고요. 해사모에 들어오시면 여러 가지 여기에서 되어지는 거를 저희가 인터넷으로 편지를 보냅니다. 그러니까 등록해 주시면은 마음이죠. 마음으로 등록해 주시면 우리가 같이 연결을 갖고 계속해서 성령 안에서 만나는 놀라운 일이 있을 것 같습니다. 너무너무 감사하고요. Das war's? Das war's. Vielen 미샤엘 Dank. 슈모데. Segen. 목사님. It's running after me. Yeah. Okay. 또 잔치가 아직도 벌어지고 있는데요. 또 1년 동안 집에서 이렇게 남편 가족 이렇게 눈치 보면서 이렇게 보시면서 찬양하고 이렇게 높게 이렇게 못 부르셨을 것 같아요. 그래서 이렇게 이때를 즐기세요. 하나님께서 이제부터 집에 다시 돌아가면, 햄노트 이후로 집에 다시 돌아가면 눈치 보시지 말고 다윗처럼 우리는 춤을 출 수 있어요. So yeah, 이렇게 자리에서 일어나시고 주님의 선하심을 즐기려고 해요. 그래서 yeah. See that the Lord, He's good. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good to me. You've turned my morning into dancing. Put off my rags and clothe me with flowers. And I will rise and I will praise. I sing and not be silent. Oh Lord my God, oh Lord my God, I will give thanks to you.
that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh yeah, oh taste and see that the Lord is good to me. You've turned my mourning into dance, put off my rags and clothe me with glad. And I will rise and I will praise you. I sing and not be silent. Oh, oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Oh, I will live only for you. I will lift these hands up to you. I will dance before you. I will shout it to you. I will live only for you. I will lift these hands up to you. I will dance like David did, and I will shout it to you. I will live only for you. I will lift these hands up to you. I will dance before you. I will shout it to you. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Give you thanks. Give you thanks. Give you thanks to you. Oh yes, Lord. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. 그의 임자 안에 들어갑니다. 감사함으로 주님 감사합니다. 모든 것 주님의 은혜. 그는 풍성한 삶을 주시기를 원해. 예수. 원수의 힘은 빠졌어. 주여. 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 근심
주는 살아계신 주, 오 살아계신 주, 나의 참된 소망, 그는 대신에 걱정 근심, 오 사라지리라, 오 사라지리라. 사랑의 주, 내 갈 길 인도하니, 오 내 모든 삶의 기쁨 오늘 충만하네. Filled with joy, Jesus. Holy Spirit, we welcome you, Jesus. You are welcome in this place, Lord. Flow out, Lord. Flow with your joy that never ends, that never dries. Oh, Lord, darkness will go out, Father. Oh, 지금 이 순간, oh yeah, oh yeah. 원수 앞에 우리는 선포합니다. 예수님께서 살아계시고 우리의 인생을 책임지시고, 할렐루야. 우리의 인생 앞에 주님 주어진 것들, 주님이 다 책임지십니다. 오, 이젠 걱정 근심 전혀 없네. Because He lives, because He lives, or I can face tomorrow. They are already written. Oh, because He lives, lift up our pain and suffering, Lord. Oh, fears are gone. Oh, because I know, oh, He holds the future, no more fear, and life is worth the living, oh, just because He lives. 마지막으로 살아계신 주, 우리 목소리로 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주, 내 갈 길 인도하, 내 몸 삶의 기쁨을 충만하니. Come back to the new Father. Lord, I come, I confess, oh, bowing here, I find my rest. Without you,
I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you keep your promises, and where you are, Lord, I am free. Amen. Your holiness is Christ in me. Where you are, Lord, where you are, Lord, I am free. Oh, holiness is Christ in me. You alone. So, Lord, I need you. Oh, I need you. Oh, every hour I need you. My one defense, you're my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my song to rise to you. Oh, when temptation comes my everyday, Lord, when I cannot stand, I fall on you. Oh Jesus, you're my hope and stay. Oh, so teach my song to rise to you. Oh, when temptation comes my way, I will win. When I cannot stand, I'll fall on you. Even when I lose, Jesus. And Jesus, you're my hope and stay. Yeah, and when I cannot stand, I fall on you. Oh, Jesus, you're my hope and stay. Oh, forever. Oh, Lord, I need you. Oh, I need you. Oh, every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Amen. We need you, Father. We need you, God Almighty. You are holy. You are strong. You're enough, Father. We come to you, Lord. In Jesus' name, amen. 자리에 앉아주시고요. 이 시간에는 사도행전
14장 8절에서 18절까지 봉독하도록 하겠습니다. 네, 제가 먼저 봉독하고 여러분이 교독하도록 하겠습니다. 안 해봐갖고 마이크를 어떻게 쓸 줄을 몰라가지고 지금 쪼크를 많이 받고 있습니다. 이것도 연습이 필요하네요. 루스드라에 발을 쓰지 못하는 한 사람이 앉아 있는데 나면서 걷지 못하게 되어 걸어본 적이 없는 자라. 큰 소리로 이르되 너 발로 바로 일어서라 하니 그 사람이 일어나 걷는지라. 바나바는 제우스라 하고 바울은 그 중에 말하는 자이므로 헤르메스라 하더라. 두 사도 바나바와 바울이 듣고 옷을 찢고 무리 가운데 뛰어 들어가서 소리질러 하나님이 지나간 세대에는 모든 민족으로 자기들의 길들을 가게 방임하셨으나 이렇게 말하여 겨우 무리를 말려 자기들에게 제사를 못하게 하니라. 아멘. 시간에는 우리 채예나 자매님 나와서 특송하도록 하겠습니다. 하여 주는지 난 알 수 없도다. 난 알 수 없도다. 왜 내게 굳세
주셔서 내 맘을 감동해 주 예수 믿게 하시는지 알 수 없도다. 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 다는 주님 늘 돌보주실 것을 늘 돌보주실 것을 나는 확실히 아네. 내가 주를 믿고 내가 주를 의지 내 모든 형편 아시는 주 나의 약함 아시고 나의 아픔 먼저 돌봐주심 확실히 하나님의 은혜로 왜 구속하여 주는지 내 마음이 항상 편한지 주 예수 믿게 하는지 난 확실히 아네. 난 확실히 아네. 난 확실히 천상의 목소리로 불러주셔가지고 제가 아주 너무 감격입니다. 감사합니다. 이 시간에는 오아브람 성쌤 나와서 이 예배를 위해서 기도해 주시겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 풍성하신 아버지 하나님의 품을 떠나 제약국에 빠져 제 가운데 멸망할 수밖에 없는 저희들을 위하여 예수님을 십자가에 내주신 것을 감사드립니다. 예수님의 십자가의 죽으심과 부활을 통하여서 죄의 권세를 멸하시고 저희들에게 영원한 생명을 주신 것을 감사드립니다. 성령님을 통하여서 저희들의 마음 눈을 밝히시고 하나님의 사랑과 하나님의 집의 풍성함을 깨닫게 하신 것을 감사드립니다. 아버지 하나님, 당신은 새로운 길을 내시는 분이십니다. 아버지 하나님, 당신은 기적을 이루시는 분이십니다. 아버지 하나님, 이 시간 당신의 종으로 세우신 스테반 박선교사님을 통하여서 저희들에게 말씀하여 주시옵소서. 저희가 아버지 하나님의 말씀을 듣기를 원합니다. 저희가 하나님의 말씀을 듣고 변화받기를 원합니다. 저희들 10년 가운데 성령님께서 함께 하셔서 저희가 하나님의 말씀을 들을 때 저희가 저희 10년 가운데 포온을 허락하셔서 저희가 변화를 받게 하여 주시옵소서. 눌린 자가 자유케 되며 묶인 자가 풀리고 걷지 못한 자가 일어나 걸어가는 새 역사를 이룩하여 주시옵소서. 저희들 가운데 기적을 행하여 주시고 하나님 홀로 영광 받아 주시옵소서. 이 시간 하나님 앞에 저희들이 드리는 예배를 기뻐 받으시고 저희들이 또 하나님 앞에 나와 구원의 은혜에 감사하며
춤을 추는 시간이 될 수 있도록 이 시간을 축복하여 주시옵소서. 하나님 홀로 이 시간 영광 받으시기를 원하며 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스도 받들어 기도드립니다. 아멘. 지난 8년간 우리 가운데 이루신 하나님의 놀라운 역사를 생각할 때 정말 위대하신 하나님이라는 고백밖에 나오지 않습니다. 수양회를 오려고 하는데 민헨에서 온 우리 이다잇이 이곳으로 오면서 어머님께 한 말이 저에게 전해졌습니다. 우리 이다잇, 민혜네 이다잇 어디 있어요? 이다잇? 저 뒤에 있습니다. 네. 이다잇이 어머님, 제가 헤르노트에 꼭 가야 되겠는데 그곳에 가면 기도를 배울 수 있습니다. 그렇게 말했다는 것이에요. 제가 얼마나 감동을 받았는지. 그렇구나. 우리가 이곳에 8년 전에 살기 위해서 간절함을 가지고 이곳에 와서 이 의자에 앉아서, 의자도 똑같습니다. 이 똑같은 의자에 앉아서 매일매일 몇 시간 하나님을 부르면서 간절하게 기도한 그렇게 해왔지 않습니까? 그곳에 이제 이다잇 우리 젊은 아이들이 앉아서 간절히 기도를 배우고 싶다는 이 말에 너무 감동받았습니다. 정말 저희들이 이렇게 하나님 앞에서 간절함으로 나아가야 될 줄 믿습니다. 오늘 본문을 읽었었는데요. 본문은 먼저 한 사람을 소개하고 있습니다. 8절 떼어주세요. 8절 루스드라의 발음을 그렇게 하셨어요. 루스드라의 발을 쓰지 못하는 한 사람이 앉아 있는데 나면서 걷지 못하게 되어 걸어본 적이 없는 자라. 저자 누가는 발을 쓰지 못하는 한 사람이라고 한 후 여기서 그치지 않고 그가 나면서 걷지 못하게 되어 걸어본 적이 없는 사람이라고 재차 설명하고 있습니다. 왜 이 사람의 신체적 핸디캡을 길게 적고 있을까요? 누가는 원래 직업이 의사이지요. 전문가인 그가 볼 때 이 사람은 진짜 나을 수 없는 사람이라는 것이죠. 전문가니까 딱 보면 아는 것입니다. 8절에 보니까 그가 앉아있다 라는 표현은 그 사람의 어려운 처지를 잘 보여줍니다. 몸도 마음도 삶도 지치고 무겁고 힘들어 아주 어두운 표정으로 앉아있는 그의 모습이 그려집니다. 남사라 선교사님의 표현에 의하면 해석이 되지 않는 인생을 살아가고 있습니다. 그러던 어느 날 그의 삶에 놀라운 반전이 일어납니다. 그에게 전도자 바울이 불쑥 나타난 것입니다. 바울과의 만남은 그의 인생을 송두리째 바꿉니다. 다 같이 9절과 10절을 같이 읽어보겠습니다. 9절 10절 읽어보겠습니다. 시작. 바울이 말하는 것을 듣거늘 바울이 주목하여 구원받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보고 큰 소리로 이르되 내 발로 바로 일으서라 하니 그 사람이 일어나 걷는지라. 우리가 이 말씀에서 받는 첫 번째 메시지는 한 사람이 복음을 듣고 믿어야 달라진다라는 것입니다. 다시 한번요. 어떻게 해야 한 사람의 인생이 바뀐다고요? 복음을 듣고 믿어야 바뀝니다. 본문에 의하면
바울이 말하고 그 사람은 들었습니다. 바울이 무엇을 말했을까요? 헬라의 철학, 로마의 정치사 아닙니다. 복음이지요. 나사렛 예수는 하나님의 아들이시며 주와 그리스도이시다. 그분이 우리의 죄사함을 위해 십자가를 지셨고 죽음을 이기고 부활하셨다. 누구든지 주 예수님을 믿으면 죄사함 받고 구원과 영생을 얻는다. 이러한 내용으로 사도 바울은 열정적으로 복음을 전했고 그는 집중해 잘 들었습니다. 그가 어찌나 잘 듣든지 복음 전하던 사도 바울이 오히려 감동을 먹었습니다. 사랑하는 청소년 여러분, 지금 제 설교 잘 듣고 계시죠? 잘 듣고 계시죠? 설교 시간에 제가 메고 있는 이 넥타이 색깔만 집중해 보는 사람, 또 앞자리에 앉은 사람의 뒤통수 생김새만 보는 사람도 있는데 그러질 마세요. 앞 사람의 뒤통수엔 아무것도 없습니다. 엉뚱한 데 신경 쓰지 말고 하나님의 말씀을 집중해 들으시길 바랍니다. 지금 이 시간은 여러분의 인생의 결정적인 순간이 될 수 있습니다. 우리가 복음을 귀 기울여 들으면 무엇을 체험하지요? 성령님의 역사를 체험합니다. 구절을 다시 한번 보면 바울이 말하는 것을 듣거늘 바울이 주목하여 구원받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보고 구원받을 만한 믿음이 그에게 있다 라는 말씀을 주목합시다. 복음을 듣기 전까지만 해도 그는 완전 불신자였죠. 그러나 설교를 듣는 중에 성령께서 그의 마음과 영혼 속에 역사하셨습니다. 성령님의 역사하심으로 그는 죄와 의와 심판에 대한 깨달음을 얻었지요. 아, 내가 죄인이구나. 내가 주 예수님을 필요로 하구나. 내가 하나님의 심판을 받아 마땅한 자구나. 이 깨달음으로 그는 회개하고 주 예수님을 믿었습니다. 얼마나 놀라운 내적 변화인지요. 성령님께서 한 사람의 마음을 복음에 대하여 활짝 열어주시고 주 예수님을 믿게 하는 것이 참으로 신비스럽습니다. 세상에서 가장 큰 기적이에요. 여러분, 한 사람이 믿음을 가졌는지 안 가졌는지 무엇을 보고 알 수 있을까요? 먼저는 얼굴 표정을 보면 압니다. 복음을 듣고 회개한 사람은 얼굴 표정이 확 달라집니다. 예수님을 믿으면 놀랍게도 내 마음의 죄짐이 벗겨져 나갑니다. 죄짐뿐만 아니라 내 마음의 슬픔과 우울함이 떠나갑니다. 이전에 받았던 상처들이 점차 치유되어요. 믿음이 가진 치유의 힘이 너무너무 신기합니다. 슬픔과 우울감이 사라진 내 마음속엔 새롭게 하나님의 사랑과 소망과 영생의 기쁨이 가득 차오릅니다. 정말 어메이징 그레이스입니다. 이러니 어찌 얼굴이 밝게 빛나지 않을 수 있습니까? 누가 봐도 은혜스러운 얼굴로 바뀌지요. 안 바뀝니까? 또 복음을 믿으면 말과 행동이 분명히 달라집니다. 믿기 전엔 모든 것이 불만족스럽게 느껴져 항상 불평불만을 토로하고 남에게 상처 주는 말을 하던 사람, 또 입에 담기 힘든 온갖 종류의 음담 패스를 늘어놓던 사람, 이런 사람이 믿고 난 후엔 180도로 달라져요. 그의 입에선 감사합니다, 사랑합니다, 은혜입니다 라는 말이, 아름다운 말이 끊임없이 나옵니다. 얼마나 아름다운 입술의 변화입니까? 예수님을 믿으면 말이 달라질 뿐만 아니라 행동도 달라집니다. 어떤 이는 믿기 전엔 하도 사납고 거칠어 감히 가까이 할 수 없던 사람이었는데 그가 예수님을 믿은 뒤엔 완전히 딴 사람으로 바뀝니다. 유순한 양처럼 착해져요. 자기만 알던 아주 이기적인 사람이 주 예수님의 사랑을 알고
자기보다 남을 더 배려하고 사랑과 친절로 섬깁니다. 얼마나 아름다운 행동의 변화입니까? 할렐루야. 청년 여러분, 복음을 믿고 마음과 말과 행동이 달라진 인생을 살고 싶지 않으세요? 왜 아니겠습니까? 살고 싶으시죠? 아멘. 살고 싶으십니까? 그렇다면 오늘 설교를 끝까지 집중해 잘 듣고 설교 후에는 간절히 기도해 보세요. 성령님께서 나에게도 오시어 내 마음을 열어주시고 내가 하나님 앞에서 얼마나 큰 죄인인지, 내가 얼마나 십자가 예수님이 필요로 하는 자인지 알게 해달라고 기도해 보세요. 성령님은 알게 해주시고 보여주시는 분이십니다. 아멘. 보여주세요. 오늘 밤엔 성령님께서 보여주시고 믿음의 확신을 주실 때까지 절대 방에 들어가지 않겠다고 작심하고 기도 시작해야 합니다. 그러면 성령님께서 한 사람 한 사람을 반드시 만나 주실 것입니다. 구원의 믿음을 반드시 선물로 주실 것입니다. 성령 세례를 부어 주실 것입니다. 이 밤에 우리 청년 모두 성령님이 보여주시는 죄를 낱낱이 회개하고 예수님을 구주로 믿게 되시길 기도합니다. 구원의 복음을 듣고 마음으로 믿으시고 영원한 기쁨과 은혜로 충만한 한 분 한 분이 되시기를 주 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 저는 태어나 보니 얼굴 모양이 좀 둥글둥글했습니다. 친구들은 감자같이 생겼다, 호빵처럼 보인다, 그렇게 말을 했습니다. 아니 제가 뭐 이렇게 이런 얼굴을 달라고 제가 소원하고 태어났습니까? 제 뜻과는 아무 상관없는 그런 일이었어요. 고등학교 때 한 친구가 너 그 얼굴로 장가 가겠나? 장가 가겠나? 놀렸는데 그 말이 비수처럼 제 마음에 박혔어요. 아, 이러다가 내가 진짜 장가 못 가면 어쩌지 하는 생각에 밤잠이 못 잤습니다. 아니 지금 제가 결혼해서 새 아이를 이렇게 낳고 이런 걸 제가 알았으면 잠을 잘 잤겠죠. 그런데 뭐 15살, 16살 때는 그런 지금 이렇게 우리 요나단, 여호수아, 스테판 같은 아이들이 태어나리라고 생각을 못하니까 불안하고 두려웠던 것입니다. 그러니 얼굴은 항상 어두웠어요. 게다가 저희 집은 무척 가난했습니다. 내세울 만한 것이 하나도 없는 집이었어요. 아버지도 일찍 돌아가시고 어머님은 글자도 모르시는 분으로 막노동으로 생활을 책임지셨습니다. 이런저런 핸디캡을 가진 제 인생이 불쌍해 보였습니다. 그때 저는 결심했습니다. 언젠간 나도 저 푸른 초원 위에 그림 같은 집을 짓고 사랑하는 나의 님과 한평생 행복하게 살리라. 그 유명한 노래가 있지요. 많이 불렀습니다. 저는 그날 그때를 소망하며 나름 최선을 다해 공부한 결과 좋은 성적으로 대학에 입학했습니다. 장학생 발표날 한 복음 전도자가 제게 말을 걸어왔습니다. 형제님, 혹시 성경 공부해 보시지 않으실래요? 그분과의 만남은 제 인생을 송두리째 바꿔놓았습니다. 저는 성경 공부를 해나가다가 깜짝 놀라고 말았습니다. 성경 말씀은 저를 보고 죄인이라고 하더군요. 저는 이해가 안 되었습니다. 목사님처럼 저도 울기도 잘 울고, 목사님처럼 저도 울기를 잘 우는 아이고, 슬픈 드라마를 보면 저도 많이 울고, 그런 정말 법 없이도 살 그런 착한 아이였거든요. 그런데 성경 말씀은 저를 보고 죄인이라고 하니 제가 엄청 반발했습니다. 1988년
8월 2일 밤이었습니다. 꼭 33년 전입니다. 지금의 헤르노트 성령 축제처럼 그때도 여름 수양회가 열리고 있었어요. 설교가 끝나고 다 같이 큰 소리로 기도하는 시간이 왔습니다. 저도 처음으로 주님 앞에 엎드려 간절히 기도했습니다. 처음으로. 예수님, 진짜 살아계시면 나에게도 깨달음을 주세요. 깨달음을 주세요. 반복해서 외쳤습니다. 얼마나 기도했는지 모르지만 기도 중에 성령님께서 보여주셨습니다. 무엇을요? 십자가를 보여주셨습니다. 성령님께서 보여주시는데 답이 없어요. 안 믿을 방법이 없어요. 한 군병이 예수님을 몰고 뒤에서 막 때리면서 십자가 위로 십자가에 못 박기 위해서 올라가는 것이에요. 그 군병이 얼마나 예수님을 세게 때리고 발로 밟든지 끔찍했습니다. 십자가에 이제 산에 올라가서 제일 먼저 예수님을 눕히더니 그 사람이 망치로 예수님의 손과 발을 꽝꽝꽝 때리는 것이에요. 그리고 제일 먼저 줄을 당겨서 이렇게 세우는 것이에요. 예수님께서는 피를 흘리시면서 고개를 숙이셨습니다. 그런데 그 군병이 뒤로 돌아보는데 바로 나 자신이었어요. 제 얼굴이었습니다. 그때 영화처럼 쫙 지나가면서 하나님 없이 살았던 나의 삶이 지나가면서 성령께서 깨달음을 주신 것이죠. 하나님 없이 내 마음대로 살았던 그것이 죄임을 하나님께서 성령님께서 보여주셨습니다. 그때 저는 그냥 무릎을 꿇고 통곡하면서 울 수밖에 없었어요. 모든 죄들이 굵은 나사가 되고 대못이 되어서 예수님의 가시 멜류관이 되고 예수님의 발목과 손목에 대못이 되는 것을 보았습니다. 저는 그 자리에서 쓰러져서 울며 쓰러졌습니다. 그리고 얼마나 울다가 다시 이제 십자가 그분이 미안해서 고개를 싹 드는데 고개를 숙이고 계시던 예수님께서 다시 고개를 싹 드는 것이에요. 그리고 나의 눈을 봤습니다. 제가 지금도 잊지 못해요. 제 눈을 보면서 작은 자야 내 죄 사함을 받았느니라. 할렐루야. 그 말씀을 듣는 순간 저는 다시 한번 통곡하면서 울었어요. 저는 그 밤을 지금도 잊지 못합니다. 그 밤에 저는 회개하고 주 예수님을 믿는 자가 되었습니다. 내 마음엔 모든 열등감과 상처들이 떠나고 대신에 영생의 기쁨이 넘쳤고 새로운 삶의 소망이 차올랐습니다. 저의 얼굴은 환한 달덩이 같이 바뀌었습니다. Amazing Grace. 할렐루야. 저는 그때부터 33년이 지난 지금까지 여러 가지 어려움이 있었지만 제 믿음을 지켰습니다. 제 인생 끝날 때까지 다른 것은 다 잃어버릴지라도 하나님으로부터 받은 이 믿음의 선물만은 절대 잃지 않겠습니다. 제가 이 믿음을 누리다가 이 믿음을 들고 천국에 가서 예수님 발 앞에 도로 돌려드리길 소망합니다. 아멘. 아멘. 본문에서 우리가 받는 두 번째 메시지는 한 사람이 하나님의 능력을 체험해야 달라진다는 것입니다. 다시 한번요. 우리가 무엇을 해야 달라진다고요? 하나님의 능력을 체험해야 달라집니다. 아멘. 그럼 어떻게 우리가 하나님의 능력을 실제 삶에서 체험할 수 있을까요? 성경 말씀 9절에 답이 있습니다. 이 사람이 구원받을 만한 믿음을 가졌고 이 믿음을 통해서 하나님의 크신 능력을 체험했다고
분명히 증거합니다. 구원받을 만한 믿음이란 독일어를 보면 주님으로부터 힐링을 받을 수 있다라는 믿음을 가리킵니다. Im Könne geholfen werden. Im Könne geholfen werden. 주님으로부터 힐링 받을 수 있다라는 것이죠. 이 사람의 믿음이 참으로 놀랍기만 합니다. 이제 막 예수님을 영접한 그가 이미 믿음의 거장이 되어 있습니다. 단번에 우리 청년들도 믿음의 거장들이 되길 바랍니다. 우리 모두가 믿음의 사람들이 되길 간절히 기도합니다. 본문의 이 사람은 누구보다도 자신의 상태를 잘 알았지요. 세상 그 누구도 고쳐줄 수 없는 상태임을 여러 의사들을 거치면서 확인했지요. 심지어 제우스 신도 그에게 기적을 베풀지 못했습니다. 하지만 그는 이제 복음을 통해 새로운 믿음을 가졌습니다. 주님이시라면, 예수님이시라면 자신을 고쳐주실 수 있을 것이라는 믿음을 가졌지요. 그는 오직 예수님만 바라보고 있습니다. 더 이상 자신의 육체적 핸디캡을 보지 않습니다. 지금까지의 부정적인 경험에 갇혀 있지도 않습니다. 무엇만 생각하나요? 전능하신 하나님으로부터 도움을 받을 수 있다 라고만 생각합니다. 할렐루야. 주님의 능력이 임하면 자신의 두 발이 고침받을 수 있다 라고만 확고히 믿는 것입니다. 그는 이미 믿음을 통하여 하나님께 영광을 돌리고 있습니다. 사도 바울은 그에게 있는 이 놀라운 믿음을 보고 큰 소리로 외칩니다. 선포합니다. 내 발로 바로 일어서라. 내 발로 바로 일어서라. 큰 소리로. 이 말씀이 끝나기가 무섭게 하나님의 권능과 능력의 역사가 나타났습니다. 성령님이 그 사람을 똑바로 일으켜 세웠습니다. 한 번도 걸어본 적이 없는 그 사람이 하나님의 능력으로 걸었습니다. 할렐루야. 하나님은 참 능력의 하나님이시며 한 영혼의 영육을 모두 회복시켜 주시는 좋으신 아버지 하나님이십니다. 우리 하나님은 못 고칠 병이 없는 가장 위대한 의사이십니다. 이 사람이 하나님의 능력을 체험한 후 부른 찬양이 아마 You are here일 것 같아요. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, keep promise, keep light in the darkness. My God, that is who you are. Amen. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and we all will see how great is our God. So gross is the 증님이여 so gross is the in presence 비여 so gross is the 찬남의 자애 내 앞에 뛴 das Lob wir singen laut so groß ist der Herr. 아멘, 아멘, 아멘. 오늘 밤 우리 각자도 구원받을 만한 믿음을 회복하면 좋겠습니다. 우리의 실제적인 문제와 상황들이 어떠하든지 오직 주님으로부터 도움받을 수 있다고 믿는 믿음입니다. 이 자리에 계신 우리 모두가 이 믿음을 통하여 하나님을 기쁘시게 해드리면 좋겠습니다. 솔직히
우리에게는 한두 가지 고질적인 문제와 안 풀리는 상황이 다 있습니다. 진짜 어려운 문제와 상황 앞에 있으면 어떤 생각이 드나요? 아, 이 문제만은 하나님이시라도 해결할 수 없겠지. 이 상황만은 주님도 풀지 못할 거야 라는 생각이 듭니다. 이런 부정적인 생각에 빠지면 우린 그 문제 앞에 주저앉아 있을 수밖에 없어요. 극도로 연약해져 드러누울 수밖에 없어요. 아마 다들 경험해 보셨겠죠. 어디서부터 꼬인 것입니까? 우리가 실제적인 삶의 문제와 상황만 응시했기 때문입니다. 구원받을 만한 믿음을 잃었기 때문입니다. 그러니 넘어지고 들어넘는 것이지. 한 발짝도 더 나아가지 못합니다. 파풀하고 풍성한 신앙인의 삶은 자꾸만 멀어져 갑니다. 하나님은 변함이 없으신데, 하나님의 능력은 변함이 없으신데 괜히 혼자서 하나님의 능력마저 제한하는 잘못을 저지르며 힘들어하고 있습니다. 여러분, 오늘 밤 우리가 솔직히 인정하고 고백합시다. 우리가 구원받을 만한 믿음을 잃었다고 인정하고 고백합시다. 그리고 성령님께 구합시다. 구원받을 만한 믿음을 다시 회복시켜 달라고 구합시다. 이 믿음을 회복하면 어떻게 됩니까? 우리도 이 사람처럼 우리의 사역과 생활 현장에서 다시금 하나님의 전능하신 능력을 체험할 수 있습니다. 우리도 우리들의 핸디캡들을 딛고 일어설 수 있습니다. 이전과는 완전히 다른 새 차원의 신앙생활을 할 수 있습니다. 매사에 주님과 함께 두벅두벅 걸어 나아가는 파워풀하고 풍성하고 충만한 인생으로 살아갈 수 있습니다. 이 시간 생기의 바람 되신 성령님께서 우리의 마음 창문을 열고 활짝 열고 들어오시면 좋겠습니다. 성령께서 우리 각자에게 말씀해 주시면 좋겠습니다. 내 발로 바로 일어서라. 스테파노스야, 내 발로 바로 일어서라. 다이스, 내 발로 바로 일어서라. 바나바야, 내 발로 바로 일어서라. 각자의 교회 이름을 넣어서 한번 외쳐보겠습니다. 각자의 교회 이름을 시작. 각자 그 있는 교회 이름을 넣어가지고 드레스덴 은혜 교회야, 내 발로 바로 일어서라. 이렇게. 아멘. 제가 대표를 했습니다. 같이 하니까 이게 안 돼. 먼저 자신의 이름부터 넣어서 한번 요한에서야 내 발로 바로 일어서라. 우리 요셉 선교사님, 요셉 자신이 이야기하는 거예요. 그렇게. 자, 각자 시작. 스테파노스야, 내 발로 바로 일어서라. 아멘. 성령님의 음성입니다. 각자 일어나셔야죠. 일어나서 걸어가셔야죠. 아멘. 새 차원으로 풍성한 삶이 있는데 풍성한 삶으로 걸어가셔야죠. 들어 앉아 누워 있을 수가 없는 것이. 아멘. 아멘. 유럽 교회야, 내 발로 바로 일어서라. 할렐루야. 할렐루야. 유럽 교회도 얼마나 오래전부터 앉아 있습니까? 이 유럽 교회도 일어서야 돼. 한반도야, 내 발로 바로 일어서라. 한반도, 우리 한국, 북한, 한반도 일어나. 오늘 이 밤에 하나님의 능력으로 일어나 새 차원의 믿음 생활, 파워풀하고 풍성한 삶을 살아가는 우리 모두가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 하나님의 능력과 기적을 본 사람들의 반응이 무엇입니까? 먼저 루스드라 사람들의 반응입니다. 11절부터 13절까지 그들은 하나님의 기적 앞에 너무도 압도당하여 갑자기 안 쓰던 루가오니아 방언으로 소리 질렀습니다. 루가오니아 방언을 제가 찾지 못해가지고 세상에 어째 이런 일이, 이게 뭔 일이야? 이게 뭔 일이야? 충청도 방언, 전라도 방언은 어떻게 되는지 모르겠네. 오메 이게 뭔 일이단가? 진짜 저 안전뱅이가 뻘떡 두 발로 일어났기 때문에 저 두 사람은
제우스와 헤르메스가 분명합니다. 제우스 신당의 제사장은 더 난립니다. 오랜만에 부흥의 시대가 왔다고, 부흥이 일어난다고 뭐 너무 좋아해서 이렇게 가장 좋은 소와 하완을 가지고 바울과 바나바를 찾아왔습니다. 뭐하라고요? 광장의 대문 앞에 모여 제사드린데 신이 필요합니다. 당신들 모셔가라고 왔습니다. 루스트라 사람들의 큰 소동을 본 바울과 바나바의 반응이 무엇입니까? 우리 14절 읽어보겠습니다. 시작. 두 사도 바나바 바울이 옷을 찢고 무리 가운데 뛰어들어가 소리질러 큰 소리로 막 소리질러. 저희 집 사람 항상 제가 소리 지른다고 뭔 말할까 하는데 이 성경에도 소리 질러가 있습니다. 네, 소리 질러가 있고 큰 소리 이렇게 큰 소리도 있습니다. 성경에 있는 걸 이렇게 하는데 그렇게 말하시면 소리 질러 옷을 찢고 소리 지르고 그렇게 옷을 찢는다는 것은 나도 우리도 어쩔 수 없는 인간이야. 당신들과 똑같은 사람에 불과 오직 하나님만이 영광 받으실 분이라는 분명한 신앙 표현인 것입니다. 우리들도 크고 작은 크고 놀라운 하나님의 역사를 경험한 후에 항상 하나님께만 영광과 존귀를 돌려드려야 합니다. 아멘. 하나님 앞에서 조금이라도 우쭐대면 안 돼요. 능력은 하나님으로부터 나오는 것임을 늘 깊이 고백하며 살아야 합니다. 아멘. 그럼 루스트라 사람들이 이 기적의 하나님께 올바로 반응하는 길이 무엇입니까? 15절을 같이 읽겠습니다. 시작. 이르되 여러분이여 어찌하여 이런 일을 하느냐? 우리도 여러분과 같은 성정을 가진 사람이라 여러분에게 복음을 전하는 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 주시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 합니다. 아멘. 살아계신 하나님께로 돌아오게 함이라. 이 말씀에서 우리가 받는 메시지를 두 가지로 생각해 보겠습니다. 첫째로 헛된 일을 버리고 하나님께로 돌아와야 합니다. 누가요? 루스트라 사람들이. 누가요? 그리스 로마 민족이. 누가 돌아와야 합니까? 이 지구상의 모든 사람이 다 하나님께로 돌아와야 합니다. 아멘. 왜 모든 인간이 하나님께로 돌아와야만 합니까? 간단합니다. 살기 위해서입니다. 아니 그럼 하나님을 떠난 인간이 죽었단 말입니까? 예. 성경은 분명히 말씀합니다. 아담과 하와의 타락 이후 우리 모든 인간은 죄와 허물로 죽었다고 말씀합니다. 우리가 생각하는 죽음과 성경이 말하는 죽음이 다릅니다. 성경이 말하는 죽음을 잘 이해해야 합니다. 많은 사람이 창세기 공부를 할 때 아담에 대해 의아해야 합니다. 그가 선악과를 따먹고도 안 죽었기 때문입니다. 하나님의 말씀은 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 인데 아담이 범죄 후에도 안 죽으니 이상히 여기는 것이에요. 하나님이 거짓말 하신 것이 아닌가 생각합니다. 저는 여러분에게 감히 말씀드립니다. 아담은 죽었습니다. 비록 육체로는 존재했으나 그의 영혼은 하나님으로부터 분리되어 죽은 것입니다. 죄 때문에 영생을 잃었고 영생을 잃은 이것이 성경이 말하는 진짜 죽음이에요. 여러분, 본문에서 사도 바울은 하나님을 바다와 만물과 그 가운데 계신 모든 것을 지으신 살아계신 하나님으로 소개합니다. 창조주 하나님이시란 말씀은 우리에게 호흡을 주신 분, 더 나아가 죽은 자들에게 다시 새 생명을 주실 수 있으신 분이란 뜻입니다. 마치 물고기가 물을 떠나면 살 수 없는 것처럼 사람이 생명의 근원 되신 하나님을 떠나면 단지 육체로만 존재하는 것이죠. 영적으로는 죽은 것입니다. 영적으로 죽은 자들이 다시 살기 위해서는 반드시 창조주 하나님께로 돌아와야 합니다. 이 시간 우리 모두
성령님의 역사로 이 사실을, 이 진리를 깨달으면 좋겠어요. 우리 각자가 바로 허물과 죄로 죽은 자임을 알고 헛된 우상 숭배에 빠져 사는 것을 고백하고 하나님으로부터 멀어짐을 알고 하나님께 돌아오고자 하는 소원을 가지면 좋겠습니다. 이것을 깨닫고 인정해야만 구원의 길이 보입니다. 그 구원의 길은 요한복음 14장 6절이지요. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암 자는 아버지께로 올 자가 없느니라. 아멘. 예수님은 아버지 하나님께로 가는 유일한 길입니다. 우리 각자가 헛된 일을 버리고 진리의 길 대신 예수님을 영접하고 하나님 아버지께로 돌아오길 기도합니다. 그럼 한 가지 궁금한 점이 생깁니다. 왜 하나님은 헛된 일을 하며 자기 길을 가는 사람들을 그냥 포기치 않으실까요? 하나님이 무엇이 아쉬워서 피조물들에게 돌아오라 호소하시는 것입니까? 그 이유는 하나님은 사랑이시기 때문입니다. 이 사랑의 하나님은 결코 포기치 않으십니다. 창세기 1장 31절에 보면 인간을 지으신 후 하나님이 얼마나 기뻐하시는지 잘 알 수 있습니다. 지음받은 인간 존재 자체를 향해 하나님께서는 기쁨의 탄성을 지르십니다. 보시기에 심히 좋았더라. 저는 이 말씀을 처음 들었을 때 너무나 감격하였습니다. 모두가 저를 보고 참 억울한 인생이라고 하는데 하나님은 너는 나의 최고의 작품이야. 나는 너의 존재 자체를 지극히 사랑해 라고 말씀하시는 것이 깨달아져서 혼자서 길 가다가도 훌쩍훌쩍 울었습니다. 뜨거운 감격과 기쁨의 눈물을 매일 흘렸어요. 어디 저뿐이겠습니까? 여기에 계신 많은 분들이 그랬습니다. 네, 하나님은 우리 한 사람 한 사람을 만드시고 너무나 좋아하시는 아버지 하나님이세요. 우리를 향해 절대적인 사랑을 지니신 아버지십니다. 그런데 우리가 하나님을 떠나 우상 숭배와 제약된 길로 갔습니다. 이를 지켜보시는 아버지의 마음은 찢어지십니다. 우리 인간을 구원하시려고 독생자 예수님을 십자가에 못 박기까지 하셨지요. 자기 자신을 다 준 사랑 아닙니까? 그러나 인간이 여전히 하나님께 돌아올 줄 모르고 영원히 죽음으로 가니 아버지 하나님의 마음은 너무 아픈 것이. 저는 솔직히 그 어떤 말로도 이 하나님의 아픈 마음을 다 표현할 수 없습니다. 그래서 단순히 부족하지만 아버지 하나님의 마음을 담아 다시금 선포하려 합니다. 모든 인간아, 헛된 일을 버리고 내게로 돌아와라. 내게로 돌아와 생명과 구원을 얻으라. 아멘. 아멘. 여러분, 나를 향한 변찮는 사랑으로 돌아오라고 부르시는 아버지 하나님의 목소리가 들리지 않으십니까? 우리는 지난 월요일 저녁 누가복음 15장을 배웠습니다. 집 나간 탕자 스토리의 핵심도 돌아온 탕자에 대한 아버지의 변찮는 사랑 아닙니까? 이 이야기가 우리의 마음에 잔잔한 감동을 주지 않습니까? 우리의 모습이 어떠하든 지금 당장 아버지 하나님께 돌아오기만 하면 됩니다. 아버지 하나님께 돌아오면 용서와 축복을 얻습니다. 모든 신분과 지위를 회복받습니다. 모든 축복을 다 주시려고 기다리시는 아버지 하나님의 사랑을 신뢰하고 반응을 보이시길 바랍니다. 예, 아버지, 제가 돌아갑니다. 예, 하나님께로 돌아갑니다. 세상으로가 아니라 하나님께로 돌아갑니다 라고 반응하시는 한 분 한 분이 되시기를 축복드립니다. 여호와께 돌아가자라는 유명한 찬양이 있습니다. 내 백성이 나를 떠나 돌아섰지만 내 사랑이 내 백성을 포기 못하니 내 모든 것 다 내주고 나 그들을 얻으리라. 여호와께 돌아가자. 우린 돌아서도 그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네. 내 백성이 나를 떠나 돌아섰지만 내 사랑이 내 백성을 포기 못하니 내 모든 것 내어주고 나 그들을 얻으리라. 여호와께 돌아가자.
돌아가자. 우린 돌아서도 그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네. 아멘. 아멘. 여호와께로 돌아가자. 16절에서는 사도 바울은 지난 세대와 지금 이 시대가 있음을 알려주고 있습니다. 지난 세대는 예수 그리스도의 복음을 듣지 못한 채 살았습니다. 그렇다고 하나님이 그들을 내버려 두셨다는 뜻이 아니에요. 우리 하나님께서는 지나간 세대에도 자신의 사랑을 보여주셨습니다. 지나간 세대가 누렸던 모든 것은 다 하나님으로부터 왔습니다. 이를 우리는 일반恩종이라고 부릅니다. 그러나 타락한 인간은 일반恩종으로만 하나님 아버지의 사랑을 깨닫고 돌아오기가 어렵습니다. 그래서 하나님께서는 특별 계시를 보여주셨습니다. 그것이 바로 예수 그리스도의 복음이십니다. 지금 이 시대야말로 진짜 복을 받았습니다. 왜냐하면 일반恩종, 하나님께서 비를 주시고 곡식을 주시고 우리의 생활을 보여주시는 그것 플러스 하나님의 특별 계시, 예수 그리스도의 복음을 동시에 받았으니까요. 여러분 지금 이 세대에 속한 것을 깊이 감사하십시오. 지나간 세대에 비해 지금 이 세대는 신앙생활하기에 훨씬 좋은 조건을 가졌습니다. 월등히 좋은 조건을 가진 만큼 책임도 월등히 무겁습니다. 우리가 복음에 관심을 가지기만 하면 다양한 방법으로 수양회를 통해서든 주일 예배를 통해서든 하나님의 말씀을 배우고 깨달을 수 있습니다. 매일매일 부모님을 통해서, 교회 친구들을 통해서, 또 학교 친구들을 통해서 수많은 은혜의 간증들을 듣고 예수 그리스도를 믿을 수가 있습니다. 그런데 이를 듣지 않고 계속 거부하면 정말 큰일이 납니다. 지금 세대에 속한 유익을 하나도 누리지 못하게 되는 것이에요. 그런 사람이 나중에 주님 앞에 서면 뭐라고 변명할 수 있겠습니까? 주님으로부터 엄중한 처벌을 받을 것이에요. 여기 계신 모든 분들은 지금 세대에 속한 유익을 잘 활용하시길 바랍니다. 하루라도 젊을 때 겸손히 하나님의 사랑을, 긍휼을 영접하고 구원받게 되시길 간절히 기도합니다. 이 본문이 우리에게 주는 두 번째 메시지는 우리도 또한 하나님께로 돌아오라고 외치는 참된 크리스찬으로 살아가야 한다는 것입니다. 아멘. 우리도 하나님께로 돌아오라고 메시지를 전하는 참된 크리스찬으로 살아야 한다는 것입니다. 노블레스 오블리제라는 프랑스 속담이 있죠. 귀족들에게는 의무가 있다는 뜻입니다. 누가 이 시대의 진정한 귀족입니까? 하나님의 자녀인 우리들이 진정한 귀족이지. 우리는 이 지상에서의 영원한 왕 예수 그리스도의 자녀들입니다. 예수 그리스도의 자녀답게 살아야 하는 의무가 있습니다. 어떻게 사는 것이 그럼 참된 크리스찬다운 삶이겠습니까? 우리가 하나님의 자녀답게 사는 길을 사도 바울을 비롯한 많은 선진들이 먼저 잘 보여주었습니다. 그는 다메섹 도상에서 예수님을 만난 후 헛된 일을 버리고 하나님께 돌아온 감격으로 일생 전도하며 살았습니다. 평생 4번의 선교 여행을 통해서 18,000km를 걸어서 아니면 배 타고 다니며 수많은 사람들에게 그리스도의 복음을 전했습니다. 그는 할 수만 있으면 지구 끝까지 가서라도 구원의 복음을 전하려고 했습니다. 17세기엔 이곳 헤르누트 공동체가 하나님의 자녀의 의무를 다하였습니다. 당시 그들의 발길이 닿지 않는 곳이 없습니다. 1832년 칼 귀철라프라는 이름을 가진 선교사가 한국 서해안의 고대도 섬에 도착합니다. 칼 귀철라프 사진 보내주세요. 네, 이 사람. 한국에 오기 1년 전 그는 사랑하는 부인을 먼저 천국으로 보내는 아픔을 겪었지만 미전도 지역에 대한 불타는 선교 열정으로 모든 감정을 이기고 성령님의 인도하심을 따라 한국에 왔습니다. 충남 고대도의 섬에서 약 한 달간 그곳 사람들에게 복음을 전했고 살아계신 참 하나님을 우리 한국인들에게, 코리안들에게 알려주었습니다.
그가 대한민국 땅에 들어온 최초의 개신교 선교사인데 그는 바로 헤르누트 부흥의 열매였습니다. 베를린에 있는 헤르누트 교회를 통해서 은혜 받고 선교사로 결단하고 로테르담 선교회를 통해서 한국과 홍콩에서 선교하다가 홍콩에서 돌아가셨습니다. 우리가 잘 아는 허드슨 테일러 선교사님은 항상 이분을 내 선교의 아버지다 그렇게 불렀습니다. 우리 한국인들은 칼 귀철라프와 헤르누트 부흥 역사에 크게 비추고 있습니다. 이제 21세기 우리들에게도 놀라운 기회가 주어졌습니다. 무슨 기회냐고요? 사도 바울과 헤르누트 공동체의 선교적 사명을 이어받을 기회입니다. 그런데 우리 힘만으로는 불가능합니다. 인간의 열정으로 해보려 했던 사람이나 단체는 다 실패했지요. 오직 성령님이 우리에게 임하셔야 가능합니다. 성령님의 능력을 의지해야 땅끝까지 나아가 예수 그리스도의 복음을 전할 수 있습니다. 성령님께서 지난 8년간 우리를 이곳 헤르누트로 불러 모시고 뜨거운 성령 체험을 시키신 것은 우리가 절대적으로 그분만을 의지하는 신앙인들 되게 하시며 또 그런 우리를 통해서 이 유럽 대륙에 새 역사를 쓰시려고 하는 줄 믿습니다. 우리 헤르누트 가족들은 매년 더 잘 준비되어지고 있습니다. 믿습니다. 아멘. 성령께서 우리에게 새 차원의 역사, 크고 놀라운 계획을 행하시고 펼쳐주실 줄 믿습니다. 주님의 재림이 멀지 않았어요. 그날까지 구원의 복음이 온 땅에 다시 전파되어야 합니다. 이 소중한 일에 우리 모두가 쓰임받게 되길 주 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 이제 같이 기도하겠습니다. 정말 하나님께서 우리를 부르셔요. 하나님께서 우리를 부르십니다. 내게로 돌아오라. 하나님께서 예수 그리스도의 십자가까지 다 내어주시고 우리를 찾기를 원하십니다. 우리와 다시 만나기를 원하십니다. 하나님이 부르십니다. 하나님이 부르십니다. 십자가에서 예수 그리스도께서 돌아가신 것은 바로 나를 위해서입니다. 아멘. 내 한 사람을 위해서입니다. 오늘 이 밤에 우리 청소년 모두, 청년들 모두 정말 무릎 꿇고 간절히 기도하면 좋겠습니다. 주님 만나고 싶습니다. 주님 만나고 싶습니다. 내 마음에 들어오시옵소서. 내 마음에도 깨달음을 주시옵소서. 내 마음에도 성령님 보여주시옵소서. 오늘 이 밤에 그냥 돌아가지 않겠습니다. 하나님 주님 구원의 확신을 주실 때까지 엎드려 있겠습니다. 기도하겠습니다. 부르짖겠습니다. 이 마음으로 여러분 정말 마지막 기회인 줄 몰라요. 정말 우리가 앞날을 알 수 없습니다. 간절한 마음으로 함께 기도하면 좋겠습니다. 여러분 사람들 보지 마시고 의식하지 마시고 정말 하나님만 바라보세요. 하나님만 바라보고 주님만 바라보고 뜨겁게 기도하는 이 밤이 되시기를 축복합니다. 다 같이 주여 두 번 부르겠습니다. 주여 주여 아버지 하나님 주님 도와주시옵소서. 하나님 아버지